안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키워드 스피킹 방송을 시작하겠습니다. 오늘 방송의 주제는 중고거래 플랫폼 혹은 중고거래 인기로 정했습니다. 최근 경기 침체가 계속되고 또 물가가 많이 오르면서 중고거래 선호하시는 분들 많은데요. 인터넷 그리고 스마트폰의 발달 덕에 또 중고거래가 또 그만큼 편해진 것도 사실입니다. 관련된 내용 오늘 좀 다뤄보겠습니다. 방송 시작하면서 광고 말씀드리겠는데요. 저희 책 신간 중급 실용영어 강의 동사 잘 쓰기 편이 출간이 되었습니다. 먼저 전자책으로 나왔고요. 이 방송이 업로드되는 게 12월 3일 월요일인데 다음 주 정도에는 종이책으로도 구하실 수 있을 것 같습니다. 분명하고 정확하게 말하는 데 도움이 되는 아주 유용한 동사들만 설명을 하고 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 자, 오늘 주제 관련해서 우리가 많이 하는 얘기 또 듣는 얘기 제가 문장 4개를 뽑아봤는데요. 중고 물품을 전문적으로 취급하는 그런 업체들도 많고요. 또 요즘은 판매자하고 구매자를 직접 연결해주는 그런 직거래 플랫폼도 인기를 얻고 있죠. 두 번째는 중고거래가 활성화된 데는 여러 요인이 있습니다만 다른 사람이 사용한 물건을 재사용하는 것에 대한 부정적인 생각이 예전에 비해서 현저히 낮아졌기 때문이기도 하죠. 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다. 자, 세 번째 생각인데요. 하지만 중고거래가 사기로부터 완전히 자유롭지는 못하죠. 사기의 대부분은 비대면 거래에서 발생을 하기 때문에 면대면 거래 위주로 이렇게 이용을 해야지 사기를 예방할 수 있다 이런 얘기 하죠. 자, 그 다음에 요즘 보면 뭐 월급만 빼고 다 오른다 이런 얘기를 할 정도로 소득이 정체되어 있는 상황인데 그런 상황이 계속 된다면은 중고거래 인기는 계속될 것이다 또 이런 얘기 할 수 있는데요. 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다. 자, 그럼 요약 내용부터 일단 한번 들어보시고요. 이어서 지금 말씀드린 내용 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보도록 하겠습니다. Most consumers in Korea have likely bought or sold used goods. E-commerce sites that sell used goods are popular, but platforms that directly connect sellers and buyers are also common. Carrot Market, Korea's best-known trading app for used goods, has an estimated corporate value of over 3 trillion won. Both insufficient income and a slow economy account for the popularity of the online secondhand market. In addition, with new high-tech products hitting the market almost constantly, there is not much inconvenience in using products that are a few years old. Also, the perception of buying used items has changed significantly. Concerns about buying items used by others have decreased compared to the past. However, some problems still need to be solved. In the case of non-face-to-face transactions, the risk of scams remain high. And with the increase of crimes targeting strangers, people are also reluctant to conduct face-to-face transactions with people they don't know. Finally, from a business perspective, major used goods apps have not yet proven lucrative despite increasing their users. Despite these problems, it is clear that secondhand transactions are here to stay. Whether the economy picks up or remains slow, the demand for used goods and more cost-effective consumption will not fade anytime soon. 네, 스크립트는 저희 블로그를 방문하시면 보실 수 있고요. 중급 실용 영어를 표방하는 저희 프랙티쿠스의 도서 그리고 아까 말씀드린 신간에 많은 관심 부탁드립니다. 자, 아까 말씀드렸던 첫 번째 문장부터 볼 텐데요. 중고 물품만 파는 뭐 사이트들 또 업체들도 많고 또 거기다가 판매자하고 구매자를 직접 연결해주는 그런 직거래 플랫폼들도 많이 있죠. 자, 영어 대한 원어민 선생님과 같이 준비한 문장 2개 연달아서 들어보시고요. 표현 설명드리도록 하겠습니다. Opinion 1. Many companies specialize in selling used goods, and secondhand online markets that directly connect sellers and buyers are also popular. Many companies specialize in the sale of used goods, but it is also common to make direct connections between sellers and buyers through secondhand online markets. 네, 중고 물품을 전문적으로 취급한다. 어떤 걸 전문적으로 한다라고 할 때 유용하게 쓸 수 있는 동사 표현은 specialize in이죠. 아마 학창시절에 major in이 대학교에서 뭐뭐를 전공한다는 뜻이고 specialize in으로 바꿔 쓸 수도 있다. 뭐 이렇게 배운 기억이 있으실 것 같은데 보통 학술 분야에서 어떤 것을 전문적으로 한다라고 말할 때 쓸 수도 있지만 이렇게 비즈니스가 어떤 것을 전문으로 한다라고 할 때도 얼마든지 활용할 수 있죠. 그래서 중고 물품 판매를 전문적으로 하는 거기 때문에 specialize in 동명사 selling을 쓰든지 아니면은 그냥 명사형 sale을 써서 specialize in the sale of used goods 이렇게 표현을 하면 되겠죠. 전문적으로 취급한다는 이제 그렇게 말씀하시면 되고요. 그 다음에 그런 업체들도 있지만 판매자와 구매자를 직접 연결하는 플랫폼들도 인기다 이렇게 얘기했는데 뭐 플랫폼이라고 얘기를 해도 되고 뭐 애플리케이션이라고 해도 되고요.
직접 연결하는 거니까 connect를 동사로 써서 directly와 함께 directly connect, 바로 연결한다 이렇게 얘기해도 되고, 아니면은 connect를 connection으로 바꿔서 make direct connections 이렇게 얘기해도 되겠죠. 보통 동사 한 단어로 표현을 해도 되지만 make 같은 기본 동사를 쓰고 그 다음에 명사로 바꾼 다음에 make connection처럼 이렇게 표현하는 경우도 많이 있죠. 동사 중심으로 표현할 건지 명사 중심으로 표현할 건지 선택을 하시면 되고, 그에 따라서 direct도 direct connection 이렇게 형용사로 쓰든지 아니면 directly 이렇게 부사로 쓰든지 결정을 하면 되겠죠. 중고 물품이라는 말이 계속 나오는데 used라는 말을 쓰든지 아니면 second hand라는 말을 쓰면 되죠. 온라인 장터 같은 걸 얘기하는 거니까 second hand online market 혹은 second hand online app, application 이런 식으로 말씀하시면 되겠습니다. 뭐 물론 플랫폼이라는 말을 써도 되겠죠. 그래서 중고 장터하고 그 다음에 직접 연결하다라는 말은 그 정도 표현하면 되겠습니다. 자, 그 다음에 두 번째 생각인데요. 다른 사람이 사용한 물건을 재사용한다는 것에 대한 우려와 불신이 예전에 비하면은 현저히 낮아졌기 때문에 중고 거래가 활성화되고 있다. 또 이렇게 얘기할 수 있는데, 자, 영어 대한 두 문장 연달아서 들어보시겠습니다. Opinion 2. Concerns and distrust about buying items used by others have decreased significantly compared to the past. Concerns about buying used goods have decreased significantly over time. 네, 타인이 사용한 물건을 재사용한다 이렇게 되어 있는데, 사용한 물건, 물품, 상품 이것은 두 번째 대안처럼 goods라고 얘기해도 되고요. 첫 번째 대안에 있는 것처럼 아이템이라고 얘기해도 됩니다. 그래서 used item, used goods 이렇게 얘기하면 그게 이제 중고 물품이라는 뜻이 되죠. 그래서 타인이 사용한 물건이니까 우리말과 잘 대응하도록 items used by others 이렇게 얘기해도 되고, 그 말은 결국 used goods 혹은 used items가 되니까 두 번째처럼 뭐 다른 사람이 썼다라는 말을 빼고 그냥 buying used goods 이렇게만 얘기해도 되겠습니다. 자, 그 다음에 예전에 비해서 중고거래에 대한 부정적인 생각이 현저히 낮아졌다 이렇게 얘기한 건데, concern이나 distrust 같은 것이 decrease 했다 이렇게 얘기하면 되죠. 그래서 두 대안 모두에서 decrease라는 동사를 쓰고 있고요. 그 다음에 상당히 낮아진 거니까 significantly 이런 말을 넣으면 되고, 예전에 비하면이라고 할 때 compared to the past 이게 뭐 하나의 정해진 표현처럼 쓰이죠. 그냥 통째로 기억하고 쓰시면 됩니다. compared to the past라고 하면은 과거에 비하면이라는 뜻이고, 두 번째 대안에 보면은 over time이라고 얘기했는데 시간이 지나면서 오랜 시간에 걸쳐 이런 뜻이죠. 이 over라는 전치사는 뭐뭐 동안이라는 시간, 기간을 말하는데 보통 오랜 기간에 거쳐서 어떤 일이 일어날 때 쓰는 전치사라고 보시면 됩니다. 그래서 오랜 시간에 걸쳐서 거부감이 줄어들었다라는 말을 decrease over time 이렇게 표현을 할 수 있습니다. over time이라는 표현 잘 기억해 두시고요. 자, 그 다음에 세 번째 문장인데요. 중고거래 사기 대부분이 비대면 거래에서 발생을 하기 때문에 주로 면대면 거래를 해야지 사기를 예방할 수 있다 이런 얘기인데, 자, 영어 대안 두 개 연달아서 들어보시겠습니다. Opinion 3. Most fraud related to used goods occurs in non-face-to-face transactions. So, to avoid scams, it is advised to conduct face-to-face transactions instead. It is best to conduct face-to-face transactions in buying or selling used goods since most scams occur in non-face-to-face transactions. 자, 중고거래 사기라는 말이 나오는데 뭐 중고거래 사기든 어떤 식이든 사기면 fraud하고 scam이라는 두 단어를 기억을 하면 충분히 표현할 수가 있습니다. fraud만 써도 뭐 충분한데 한 단어만 계속 쓰면 그러니까 이제 왔다 갔다 하면서 쓰려면 fraud하고 scam을 기억하면 되죠. 그래서 사기는 그 정도 표현하시면 되고, 그 다음에 대면 거래를 한다, 비대면 거래를 한다라는 말이 있는데, 면대면이면은 face to face라고 하고요. 비대면이면은 non face to face라고 얘기하면 됩니다. face to face도 한 단어처럼 쓰는 거기 때문에 하이픈으로 연결해야 되고요. non face to face도 마찬가지죠. 하이픈으로 이렇게 연결해서 쓰면 되는데, 그런 거래를 하다라고 할 때 transaction이 거래이고 그 앞에 붙일 수 있는 동사는 conduct죠. 그래서 transaction을 행하는 것, 그것이 거래를 하는 거기 때문에 conduct face to face 혹은 non face to face transaction 이렇게 표현을 하면 되겠습니다. 동사 conduct하고 명사 transaction, 그 다음에 non face to face 혹은 face to face를 기억하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 마지막 문장인데요. 월급만 빼고 다 오른다, 뭐 그렇게 얘기할 정도로 소득이 정체되어 있는 상황이 계속되는 한 중고거래 인기는 사라지지 않을 것이다, 이렇게 얘기하는 거죠. 자, 영어 대안 두 개 연달아서 들어보시겠습니다. Opinion 4. People say every price rises except your salary.
If this trend continues, the popularity of secondhand transactions will remain strong. It is said that every price rises except your salary. If this continues to hold true, secondhand transactions will remain popular. 네, 월급만 빼고 다 오른다 이런 말 하는데 정해진 표현이 있는 건 아니니까 그냥 영어로 옮겨야겠죠. 그래서 every price rises except your salary, 뭐 except my salary 이런 식으로 얘기하면 내 월급은 그대로고 나머지 물가는 다 오른다라는 뜻이 되겠죠. 근데 그런 얘기를 사람들이 이렇게 하는 것이기 때문에 이게 하나의 팩트라기보다는 사람들이 얘기하기를 그런다 이런 의미이므로 그 앞에 people say 이런 말 붙이는 게 좋고요. 그 다음에 주어를 people로 잡을 수도 있지만 그렇게 얘기된다라고 수동형으로 얘기해도 되니까 it is said that 이렇게 말할 수도 있겠죠. 그래서 뭐뭐라더라, 뭐뭐 한다더라 이런 얘기할 때 people say it is said that 이런 표현 기억하시면 되겠습니다. 그 다음에 이런 상황이 지속되는 한 중고거래의 인기는 줄어들지 않을 것이다 이렇게 얘기했는데 뭐뭐한 상황이 계속되다라고 할 때 동사는 continue를 쓰면 되는데 이런 상황은 일단 트렌드로 표현을 할 수가 있어요. 제가 전에도 말씀드렸는데 트렌드라는 게 반드시 뭐 최신 패션 트렌드 이런 근사한 유행만을 얘기하는 게 아니고 어떤 분위기라든지 어떤 상황이 지속될 때 그 상황을 트렌드라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 중고거래가 인기가 있는 것도 하나의 트렌드이기 때문에 this trend continues 이렇게 얘기할 수 있고요. 그러니까 트렌드의 사용 범위가 우리가 생각하는 것보다 좀 넓으니까 너무 뭐 패션과 관련된 그런 케이스에만 쓰지 않도록 주의를 하시고 그 다음에 이런 상황이 계속되는 한이라고 할 때 그냥 continue라고만 해도 되고 두 번째 대안에 보면은 this continues to hold true 이렇게 얘기했죠. 그러니까 true라는 게 사실이라는 뜻이기 때문에 사실인 상황이 지속되는 것을 얘기했는데 true 앞에 붙을 수 있는 동사를 좀 잘 봐둘 필요가 있습니다. be true, 비동사 다음에 true를 쓸 수도 있지만 여기처럼 hold true라고 얘기할 수도 있고요. 그 다음에 ring, ring을 넣어서 ring true라고 얘기할 수도 있습니다. ring이라고 하는 이유는 이제 종을 울리면 마치 그 종소리가 퍼져나가듯이 진실인 상황이 퍼져나가고 지속된다는 의미에서 ring true라고 얘기하는 거죠. 그래서 true 앞에 붙일 수 있는 동사가 비동사 말고 여러 개가 있다 이렇게 생각하시고 hold true라는 표현도 한번 활용을 해보시기 바랍니다. 자, 그래서 오늘 중고거래 플랫폼 혹은 중고거래의 인기에 대한 얘기 해봤는데요. 제가 블로그에 올리는 자료를 확인하시고 더 많은 표현 익히시기 바랍니다. 그럼 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 시간에 다른 주제로 뵙겠습니다.